हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां अपनी 9वीं क्लास की अगली वर्कशीट करन जा रहे हैं। पाठ नंबर 4 परमाणु की बनतर। हाँ जी बच्चे, पहला प्रश्न देखो। हाँ जी, पहला प्रश्न है, हेठ लिखियां विचों हाइड्रोजन की संयोजकता की है। हाँ जी बच्चे, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होंदी है? 1। तेरा सही जवाब है ऑप्शन आड़ा 1। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, परमाणु संख्या नूं इस द्वारा दर्शाया जाता है। हाँ जी बच्चे, परमाणु संख्या की होंदी है? परमाणु संख्या होंदी है परमाणु के केंद्र विच मौजूद प्रोटोनां की संख्या। तो बच्चे परमाणु संख्या नूं आपां किस राही दर्शाउने आ बच्चे? ये है Z नाल। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, जेकर एक परमाणु विच 3 प्रोटोन हन तां इस दी परमाणु संख्या होवेगी। हाँ जी, जेकर किसी परमाणु दे विच 3 प्रोटोन ने तां उसकी परमाणु संख्या कितनी होएगी बच्चे? वो होएगी 3। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न है, पुंज संख्या प्रोटोन अते डैश का जोड़ होंदा है। हाँ जी, पुंज संख्या बच्चे प्रोटोन अते न्यूट्रॉन का जोड़ होंदा है। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, समस्थानक कोल हुंदे हन इक्को जिन्ने प्रोटोन, इक्को जिन्ने न्यूट्रॉन, दोवें जां इन्हां विचों कोई नहीं। तो बच्चे जिहड़े समस्थानक हुंदे ने इन्हां दी परमाणु संख्या बराबर हुंदी है पर पुंज संख्या 'च फर्क हुंदा है। तो इस तो की भाव होया? इसका मतलब ये होया कि समस्थानक दे विच समस्थानक कोल की होणगे? इक्को जिन्ने प्रोटोन। तेरा सही जवाब है ऑप्शन ऊड़ा, इक्को जिन्ने प्रोटोन। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, संभारक विच डैश हुंदी है। हाँ जी, संभारक विच की हुंदी है? इक्को जही परमाणु संख्या, इक्को जही पुंज संख्या, दोवें जां इन्हां विचों कोई नहीं। तो बच्चे संभारक विच की हुंदी हैगी? इक्को जही पुंज संख्या, ऑप्शन आड़ा। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, इलैक्ट्रॉन की खोज किसने की? आर्नेस्ट रुथरफोर्ड, ई गोल्डस्टिन, जेम्स चैडविक या जे थॉमसन। तो बच्चे इलैक्ट्रॉन की खोज किसने की सी? वो सन जे थॉमसन। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, क्लोरीन दे 2 समस्थानक होंदे हन। पहला C1735 ਅਤੇ दूसरा होएगा Cl-1 Cl+1 ਜਾਂ C1737 ਜਾਂ Cl1214। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्लोरीन ਦਾ एक समस्थानक इन्होंने दिता हैगा, वो किहड़ा हैगा? वो है बच्चे, हाँ जी, क्लोरीन का एक समस्थानक जिहड़ा दिता वो हैगा Cl1735। तो इस तरह क्लोरीन का जिहड़ा दूसरा समस्थानक है वो किहड़ा हैगा बच्चे? वो हैगा Cl1737। तेरा सही जवाब है ऑप्शन ईडी। हाँ जी, इस तो बाद अगला प्रश्न देखो, एलूमीनीयम की परमाणु संख्या 13 है ਅਤੇ इस कोल 14 न्यूट्रॉन ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ 13 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ
ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 14। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ 27, ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ऋण। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਧਨ ਚਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਈ ਗੋਲਡਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਈ ਗੋਲਡਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈ ਗੋਲਡਸਟਿਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, 3। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਰਗੋਨ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਆਰਗੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 18ਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ, 0। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 2-8, 2-8-1, 2-3-8 ਜਾਂ 2-8-3। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਅਲਫਾ ਕਣ ਖਿੰਡਾਓ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਖੋਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਅਲਫਾ ਕਣ ਖਿੰਡਾਓ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਖੋਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ, ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮਾਣੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸੀ ਜੇ ਥੌਮਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, 8। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ, 8। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਪਲੱਸ 1.6 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 10 Ne20 ਅਤੇ 10 Ne22। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਇਹ ਨਿਓਨ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਸਮਸਥਾਨਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹੀਲੀਅਮ 2He4 ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀਲੀਅਮ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਨਿਊਟਰੋਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4। ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ? O2 ਨੈਗੇਟਿਵ, O2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, O ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੇ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 11। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਧਨ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ 8। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੁਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੁਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? 2। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ੈੱਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 8, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ? 2। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? -1.6 ਗੁਣਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -19 ਕੂਲਮ। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰੀ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਈਡੀ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨਿਊਟਰੋਨ।
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 4 ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।